Hello, my dear friends. Hello, my dear listeners. How are we all? We hope that we are doing our best to serve our duties with utmost honesty and love, and we are going to be successful in this sadhana with the blessings of our parents, with the kripa from our Guru, and as per the will of Almighty. With this good wish, let's proceed further through the life of our master Sri Ramkrishna Paramhansa Dev, and currently we are trying to understand how his presence influenced Horinath, right? In the last chapter, we came to know how he started to surrender, how he learned to surrender himself at the feet of the Lord. So let's proceed further. Sri Ramakrishna loved Horinath dearly and used to speak highly of his great spiritual potentialities. Once the young man did not come to Dakshineshwar for a number of days. When at last he came, the master said to him in a voice choked with emotion, "Why don't you come here? I love to see you all because I know that you are God's special favorites. Otherwise, what can I expect from you? You have not the means to offer me a piece worth of presents, nor have you a tattered mat to spread on the floor when I go to your house. And still I love you so much. Don't fail to come here, for this is where you will achieve everything. If you are sure to find God elsewhere, go there by all means. What I want is that you realize God, transcendent the misery of the world, and enjoy divine beatitude. Anyhow, try to attain it in this life. But the mother tells me that you will realize God without any effort if you only come here. So I insist upon your coming." As he spoke thus, he actually wept. So that was an arch from a guru to his disciple, right? It is mesmerizing. Okay, let's proceed further. Gangadhar Ghatak was a friend of Horinath, and he also first saw Sri Ramakrishna on the same occasion. He was 14 years of age and reading in the second class. Like Hori, he used to practice religious exercises regularly from his boyhood. He bathed thrice daily, cooked his own meals, and read the Gita and the religious books. One day he went off with a sadhu, telling none about it. He had the idea of making pilgrimages to holy places, but the thought of his parents made him return after a month. But he did not resume his studies. Horinath, meanwhile, had been visiting Sri Ramakrishna one day in 1884. Gangadhar accompanied him to Dakshineshwar. Sri Ramakrishna spoke affably with him as if he had been an old acquaintance, and among other things asked him about his journey with the sadhu and also if he had seen him before. Thenceforth, Gangadhar began to frequent Dakshineshwar. He was very orthodox in his habits, and fearing lest Sri Ramakrishna should ask him to take the rice prasad in the temple, he always went in the evening when he took only fruits and sweets. Sri Ramakrishna noticed this once Gangadhar happened to be there in the daytime and was arranging to cook his meal when the master said to him, "The food offered to Kali is cooked in Ganges water and is very pure. It is better even than Hobbishi. You take that." Gangadhar could not refuse. On his way, he looked back and saw Sri Ramakrishna watching him, probably to see that he went to the right place. He took everything but fish and meat. Then he went to Sri Ramakrishna's room and found the master standing with betel ready for him.
As he was not used to chewing it, he refused it. Sri Ramakrishna said, "Why don't you take it? What harm is there in it? Narendra chews it 100 times a day and eats fish and flesh just as they come, yet his mind is always on the heights. On the heights, he sees the Brahman in everything. You are a boy. You needn't bother. You need not bother about giving up. This should be bother. You need not bother about giving up fish or beetle and living on hobishi cooked with your own hands. Just associate with Narendra." So, my dear friends, today I am stopping here. We will so let's proceed with the Bangla অনুবাদ or বঙ্গ অনুবাদ। তো বন্ধুরা, আমরা আগের সপ্তাহে হরিনাথের জীবনে কিভাবে ঠাকুর তার ছাপ ফেলেছিলেন সেটা আমরা জানছিলাম, এবং শেষ পর্যন্ত আমরা জেনেছিলাম যে হরিনাথ শিখেছিলেন কিভাবে তার চরণে নিজেকে সমর্পণ করে দিতে হয়, তাই তো। তো এই সপ্তাহে আসুন আমরা আরও এগিয়ে যাই। তো এখানে আর ছোট্ট একটুখানি কথা বাকি ছিল, যে কথাটা হলো যে ঠাকুর জানতেন তার আধ্যাত্মিক, তার মধ্যে আধ্যাত্মিক যে কি বলবো প্রতিভা আছে, বা তার মধ্যে কতটা যে তার মধ্যে সম্ভাবনা রয়েছে সেটা ঠাকুর জানতেন। তো এরকম হয়েছে যে বেশ কয়েকদিন হরিনাথ আসেনি ঠাকুরের কাছে দক্ষিণেশ্বরে। তো তারপর যখন হরিনাথ এসেছেন তখন ঠাকুর প্রচণ্ড আবেগাপ্লুত হয়ে প্রায় তার কথা আটকে যাচ্ছে, সেইভাবে তিনি বলছেন, "তুমি আসছো না কেন, তুমি এসো।" এবং সেইখানে বলতে বলতে বলছেন যে তুমি এই জন্মেই ভগবানকে প্রাপ্ত হও, তার চেষ্টাই করো, এবং তুমি যেখানে গেলে তাকে পাবে। তোমার যদি মনে অন্য কোথাও গেলে তুমি ভগবানকে পেতে পারো, তাহলে তুমি সেখানেই যাও, কিন্তু যাও তুমি। কিন্তু মা বলেছেন, এই যে মা কিন্তু মা বলেছেন যে তুমি যদি এখানে আসো তাহলে তুমি খুব অনায়াসে তাকে পেতে পারো। এই যে অনুরোধ, এবং তিনি এটাও বলছেন যে তোমার থেকে আমি কি পেতে পারি, কোনো উপঢৌকন, এরকম তো কিছু নয়। আসন পেতে দেবে সেরকমও তো নয়। তুমি শুধু এটা তুমি পেতে পারো, উপলব্ধি করতে পারো, তাই জন্যই তোমাকে মানে খুব উনি অনুনয় বিনয় করলেন। এটাই বোধহয় গুরু, তাই না? যখন সে দেখে যে তার কাছে যে শিখতে আসছে তার কিছুতে একটা ভালো হবে, সে সেরমভাবেই কোনো প্রত্যাশা ছাড়াই হয়তো তিনি করেন, এবং সেটাই সত্যি গুরুর মধ্যে দিয়ে কিন্তু আদিগুরু যে তার কৃপা ঝরে পড়ে। সে গুরু নিজে যতই শিখুক সে তো তার গুরুর চরণে আছে। এই যা, তো তারপরে কি হলো, তারপরে এখানে আর একজন চরিত্রের কথা বলা হচ্ছে, যার নাম হলো গঙ্গাধর ঘটক। সে হরিনাথের বন্ধু ছিলেন, এবং সেও কিন্তু মানে যখন 14 বছর বয়স তখন সে প্রথম তার সঙ্গে দেখা হয়, এবং বলা হচ্ছে যে তিনিও কিন্তু হরিনাথের মতো প্রচুর অনেক আধ্যাত্মিক মানে ধর্মীয় আচার আচরণ পালন করতেন। স্বহস্তে সপাক রান্না করতেন, খেতেন, 3 বার নাইতে যেতেন, মানে 3 বার স্নান করতেন, বলা ভালো, সন্ধ্যা আহ্নিক এরকম অনেক কিছু করতেন, গীতা এবং অন্যান্য ধর্মগ্রন্থগুলো পাঠ করতেন। তা একবার তার কি মনে হয় তিনি সাধুসঙ্গ করবেন বলে সাধুদের সাথে গিয়ে তিনি চলে যান কাউকে কিছু না জানিয়ে, এবং পরবর্তীকালে যখন মা বাবার কথা মনে পড়ে তখন তিনি আবার ফিরে আসেন মাসখানেক বাদে। অবশ্য তার আগে তিনি 2nd ক্লাসে পড়ছিলেন, এটা অবশ্যই আমার কোনো ধারণা নেই 2nd ক্লাস বলতে ক্লাস 2 না 14 বছর বয়সের একটা বাচ্চাই বলি, একটা ছেলের না, ক্লাস 2 নয়, আমরা হয়তো ক্লাস 6.5 বছর বয়সে তো ক্লাস 1-এ পড়ে, তাহলে 14 বছর মানে হচ্ছে 6-8 মানে ক্লাস 1, 8 বা 9-এ পড়া একটা ছেলে। তো যাই হোক, সেই রকম মানে এখনকার দিনে যদি ধারণা করতে হয়, তবে এখন তো আবার ছোট্টরা আরও তাড়াতাড়ি পড়াশোনা শেখে, তাহলে মানে সেই অনুযায়ী বলতে গেলে হয়তো সে আরেকটু উঁচু ক্লাসে হবে। তো যাই হোক,
সে তখন তার আগে মানে বাড়ি থেকে সাধুসঙ্গ করার জন্য যখন তিনি চলে যান, তখন গঙ্গাধর কিন্তু সেকেন্ড ক্লাসে পড়ছিলেন। তা যখন মা বাবার কথা মনে হতে তিনি যখন ফিরে আসেন মাসখানেক বাদে, তখন কিন্তু তিনি আর পড়াশোনা শুরু করেননি। তো যাই হোক, এইরকমই 1984 সালের একটা দিনে শ্রী রামকৃষ্ণের সঙ্গে তিনি দেখা করেন। তো রামকৃষ্ণদেব তার সঙ্গে যখন দেখা হয় তার, তো ঠাকুর তার সঙ্গে এমনভাবে কথা বলতে আরম্ভ করেন যেন কতদিনের পরিচিত, কতদিনের মানে না দেখা তার আত্মীয়, তার সঙ্গে সেরকমভাবে কথা বলছেন। এবং সেই কথা বলতে বলতে বলছে, আচ্ছা তোমার সাধু সঙ্গের কী হলো? তো তুমি যে যাত্রা করলে তার কী হলো, এই ব্যাপারটা জিজ্ঞাসা করেছিলেন। তো এই তো জিজ্ঞাসা করেছেন। তো যাই হোক, এরপরে কিন্তু দক্ষিণেশ্বরে তার যাতায়াত বেড়ে যায়, তিনি প্রচুর যেতেন আসতেন। কিন্তু প্রসাদ হিসাবে তিনি মা কালীর ওই যে প্রসাদ, যাতে মাছ মাংস এগুলো থাকে, তিনি কিন্তু খেতেন না। কারণ তিনি হব্বিষি রান্না করে সপাকে খেতেন। হব্বিষি মানে আমরা বাঙালিরা জানি এটা কি, হব্বিষান্ন। হব্বিষি হলো আতপ চাল সেদ্ধ করা, তাতে সবজি থাকে, আর সৈন্ধব লবণ দিয়ে খুব সিম্পলভাবে, খুব সাদাসিধে একটা রান্না, সপাকের রান্না। তো যাই হোক, তো হব্বিষি তিনি খেতেন। তো ঠাকুরের কাছে তাই জন্য গঙ্গাধর পারতপক্ষে বিকালবেলা যেতেন, যখন ফল মিষ্টি এগুলো প্রসাদ হিসেবে থাকতো তিনি তাই খেতেন। এটা কিন্তু ঠাকুর খেয়াল করেছিলেন, লক্ষ্য করেছিলেন। তখন লক্ষ্য করার ফলে ঠাকুর তখন একদিন যখন গঙ্গাধর দুপুর এসেছে তখন ঠাকুর বলছেন যে তুমি আজ প্রসাদ নাও। এবং উনি নিজে বলছেন যে দেখো এই প্রসাদ কিন্তু গঙ্গা জলে রান্না হয়, এতটাই পবিত্র, তাই জন্য এটা হব্বিষের চেয়েও পবিত্র। তো এরম বলে তাকে বলেছে তুমি খাবার খাও। তো এবার ঠাকুর বলেছে, গঙ্গাধর তো ফেলতে পারে না, তখন সে আর কী করে, ঠিক আছে বাবা ঠাকুর বলেছেন তাহলে আমি এক কাজ করি বলে সে মাছ আর মাংস ছাড়া বাকি নিরামিষ অংশটা নিয়েছে। এবার নিয়ে খাওয়া দাওয়ার পর ঠাকুর কাছে গেছে। তা ঠাকুর তখন পান নিয়ে তৈরি। তো বিটল লিফ, এখানে বিটল বলা হচ্ছে, তাহলে সুপারি নিয়ে তৈরি হবে। তা সুপারি হয়তো মুখশুদ্ধি হিসাবে খায়, তো সুপারি নিয়ে তৈরি। তো সে তো আর খেতে যায় না। তখন ঠাকুর বলে, ইমা তুমি খাও না কেন? নরেন তো খায়, দিনে 100 বার সে চিবোয়, আর সে কত দেখো সব্বার মধ্যে ভগবানকে দেখে, ব্রহ্মকে দেখে। সে তো মাছও খায় মাংসও খায়। সে তো মাছও খায় মাংসও খায়, কিন্তু সে সবার মধ্যে ভগবানকেও দেখে। তুমি এক কাজ করো, তুমি নরেন্দ্রর কাছাকাছি যাও, মানে জাস্ট অ্যাসোসিয়েট উইথ নরেন্দ্র, তার কাছাকাছি যাও। তো এইটা যখন তিনি বলেন, আজ এই অবধি রইল। কিন্তু এখানে একটা খুব সুন্দর জিনিস রয়েছে, একটা নির্বাণাষ্টকম বলে একটা আদি শঙ্করাচার্যের লেখা একটা স্তোত্র আছে, সেটাতে বেশ খুব সুন্দর বলা হয়েছিল যে আমি ভোজ্যও নয় না ভুক্তও নয়, আমি কেউ নই। তো সেই জায়গাটা অবশ্যই সাধনা করে পৌঁছতে হয়। তো ঠাকুর দেখিয়ে দিলেন যে কোথায় আমায় পৌঁছতে হবে। আমি যে অন্ন গ্রহণ করছি সেটা শুধু এই দেহকে রক্ষা করার জন্য। তো তাই জন্য ঠাকুর বললেন, তুমি যেমন বাচ্চা ছেলে, তুমি এখন সুপারি ছাড়ছো, মানে মুখ শুদ্ধিও ছেড়ে দিচ্ছ, তুমি মাছ মাংস ছেড়ে দিচ্ছ, এগুলো তোমার করার দরকার নেই। তুমি খালি নরেন্দ্রর কাছাকাছি যাও, মানে তার সঙ্গে যোগাযোগ করো, তার সঙ্গে থাকো। তো আজ এই অবধি যাদের মনে দ্বন্দ্ব রয়েছে তাদের হয়তো একটা পথের পাথেও পেয়েই গেলাম যে আমিষ খাবো না নিরামিষ, যাই খাচ্ছি সেটা আমার শরীর রক্ষা করার জন্য, দেহ রক্ষা করার জন্য। সেই এটাকে সুস্থ সবল রাখার জন্য কারো যদি আমিষ খেতে হয় আমিষ খাবো আমরা, কারো যদি নিরামিষ খেয়ে ভালো থাকা যায় সে নিরামিষ খাবে, অসুবিধা কী আছে? কোনো অসুবিধা নেই, যতক্ষণ পর্যন্ত না এই ভ্রম হয়ে যায় যেটা খাচ্ছি সেটা আমি। হ্যাঁ, অবশ্যই সায়েন্টিফিক্যালি অল দোজ অ্যাটমস আর গোয়িং টু বি আ পার্ট অফ মি খাওয়ার পরে, কিন্তু আমার মধ্যে সেই জোরটা আছে যে সংস্কারটা আমি দিতে পারি। সেই মলিকুলগুলো কীভাবে ভাইব্রেট করবে সেটা তো
আমার তপস্যা, আমার সাধনা, তাই তো? তাহলে আজ এই অবধি। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, টাটা।